कि संतां दी संगत नाल जुड़ के, फकीरां दी सोबत नाल जुड़ के इंसान नूं मिलदा की है, इंसान नूं हासिल की हुंदा है। हुण एक बार एक प्रेमी मौलाना रूमी दे कोल आया और आके मौलाना रूम नूं कहण लगा, यानी रूमी नूं कहण लगा कि महाराज तुसीं मुर्शद दी बड़ी महिमा गांदे हो कि मेरे जीवन च मुर्शद दा बड़ा उच्चा मुकाम है, मेरा जीवन मुर्शद तो बिना अधूरा है। क्योंकि ऐसे कई शब्द है, कई कलाम है जिहदे च मौलाना रूम ने अपने मुर्शद दी उस्तत कीती है, मुर्शद दी सोभा कीती है। हुण जदों उन्होंने अपने शब्दां च मुर्शद दी उस्तत कीती, अपने गुरु दी उस्तत कीती, तो एक दिन उन्होंने कलाम नूं पढ़ के एक प्रेमी ने उन्होंने सवाल किया कि तुसी अपने जीवन च मुर्शद दी बड़ी उपमा कीती है, बड़ी महिमा गाई है, कि मुर्शद दी महिमा दा गायन इन्ना क्यों जरूरी है, ये जीवन च मुर्शद दा होना कितना क जरूरी है। उन्हें जदों सवाल किया तो मौलाना रूम ने की समझाया, और असीं चाहते हैं अज कुछ ऐसा समझ के जाइए, कुछ ऐसा सीख के जाइए, कुछ ऐसा हासिल करके जाइए कि साडे जीवन दा ये नवा साल ही नहीं बल्कि साडे जीवन की नवी शुरुआत होवे, साडी जिंदगी की नवी शुरुआत होवे, ताकि इंसान कह सके कि पुराने साल दे नाल नाल मेरियां सारियां चिंतावां, सारे दुख, सारियां परेशानियां भी चलियां गईयां। बंदा कहंदा ना पुराना साल गया, हुण की फायदा, पुराना साल तां गया पर साडियां शंकावां ना गईयां, साडे वहम ना गए, साडे भरम ना गए, साडियां अंदर जो कमियां है वो ना गईयां, तो फिर की फायदा पुराना साल जाण दा। मजा तां है ना कि पुराना साल गया तो पुराने साल दे नाल नाल मेरियां पुरानियां चिंतावां भी, यानी सारियां चिंतावां भी चलियां गईयां, मेरिया सारियां कमियां भी चलियां गईयां। जे नवा साल आया है तो हुण नवे साल दे नाल नाल मेरे अंदर नवे गुण भी आए हैं, नवीआं खुशियां भी आईयां है, नवीआं खूबियां भी आईयां है, मैं नवे विचार सीखे है, नवा ज्ञान सीखिया है, बहुत कुछ नवा सीखिया है जिन्हां मेरी जिंदगी नूं वाकई नवा बना दिता। मजा तो फिर ही है ना, इसलिए समझण नूं तैयार हो कि नहीं। हुण जो समझना है, इन्हें एक गल होर भी कहांगे कि जो समझना है ना उन्होंने याद भी रखना है, ये नहीं कि इत्थे सुनिया तो बाहर जाके भुल गए। क्योंकि मौलाना रूम की गल करिए, मौलाना रूमी का वो किस्सा दसीए, उस तो पहला स्वामी विवेकानंद का किस्सा दस दईए तुहानूं, ताकि याद रखना सौखा हो जाएगा कि असीं कोई भी चीज याद किद्दां रख सकते हैं, कोई भी चीज नूं अगर याद रखना होवे तो किद्दां रख सकते हैं। जरा समझना, पहला तो एक चीज का सानूं जवाब दिओ कि तुसीं जिन्ने जीव इत्थे बैठे हो, अज की दिन है, अज की दिन है संडे, ऐतवार, रविवार, और जो पिछला रविवार सी, पिछला ऐतवार सी, उस दिन तुसीं किहड़े रंग के कपड़े पाए हुए सी? याद है किसी नूं? जवाब दिओ सानूं, किहड़े कपड़े पाए हुए सी? याद है किसी नूं? आ वर्दी की गल नहीं करनी, क्योंकि वर्दी तो तुसीं रोज ही पाते हो सत्संग ते। कई सेवादार कहंदे सानूं पता चिट्टी वर्दी पाई सी, वो तो रोज ही पैंदी है, उस तो इलावा किहड़े पाए सी? याद है किसी नूं? जिन्होंने याद है हत्थ खड़ा करके दसो। देखिया नहीं याद। हुण ये दसो पिछले ऐतवार तुसीं भोजन की कीता सी? रोटी किहड़ी खाधी सी? खाना की खाधा सी? याद है किसी नूं? नहीं याद। हुण कमाल दी गल है, कपड़े भी तुसीं पाए सी पिछले ऐतवार, पाए सी या नहीं? ये तो है नहीं कि बिना कपड़ियां तो तुसीं घुमे, पाए सी। भोजन भी तुसीं कीता सी, ये भी है नहीं कि तुसीं भोजन नहीं कीता, भुखे रहे सारा दिन, नहीं, खाना भी खाधा सी, पर ना सानू पाया होया कपड़ा याद है तो ना सानू कीता होया भोजन याद है। पर हुण एक गल दा जवाब दिओ कि किसी ने तुहानू गाल कड्ढी होवे, कोई तुहाडे नाल झगड़ा कीता होवे 5 साल पहला, 10 साल पहला, वो याद है कि नहीं? सच दस्सिओ, हुण झूठ ना बोलिओ। किहनूं किहनूं याद है? हत्थ खड़ा करो, देखो किन्नियां याद है। हफ्ते पहला दी गल याद नहीं, मैं की खाधा की पाया सी, हफ्ते पहला दी गल, मैं केड़ा भोजन कीता, केड़ा कपड़ा पाया सी, ओदे बारे मैनू याद नहीं। पर कोई किसी ने मेरे नाल झगड़ा किया, किसी ने मैनू बुरा बोलिया, किसी ने कोई इदां दी गल कीती, यानी मैनू गाली दित्ती, कोई इदां दी गल कीती जिहदे नाल मैनू दुख लगा, वो हाले तक मैनू याद है, चाहे वो 10 साल पहला हुई होवे, 5 साल पहला हुई होवे, 6 महीने पहला हुई होवे, महीना पहला हुई होवे। बोलो गल सही है कि नहीं? हुण इहदा कारण की है? जिहड़ी गल जरूरी है वो सानू याद नहीं रहिंदी, तो जिहड़ी गल सानू तकलीफ देण वाली है, दुख देण वाली है, वो गल सानू
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਾਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਾਇਆ ਕੱਪੜਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਸਤਸੰਗ ਯਾਦ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਔਰ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਰਿੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਵੇਕ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ, ਅੱਛੀ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਗਾਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕੱਚ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਈਏ, ਛੱਡ ਦਈਏ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 3 ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 6 ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਨ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਕੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਬੋਲੋ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦਊਂ ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਏਦਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਯਾਦ ਦਿਲਾਣੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਇੱਕ, ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹੀ ਵੱਜਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਜਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਗਾਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਲਓ,
ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧਾ ਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ 2-3 ਵਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ੇਖੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਕਾਹਦਾ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੱਲ ਫੀਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ, ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਡੀ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਦੁਹਰਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਮਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਸ ਲਈ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਉਹੀ ਤਿਆਰੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੂਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਬੜੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਉਂ ਗਾਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉਸਤਤ ਕਿਉਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਔਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰੂਮੀ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੁਣਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਚਿਉਂਟੀ ਸੀ, ਚਿਉਂਟੀ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕੀੜੀ, ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਿਉਂਟੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਿਉਂਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਈ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਿਉਂਟੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਚਿਉਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੀ ਡਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੰਨੀ ਚਿਉਂਟੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਰੇਂਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾ ਚ ਉੜ ਸਕਦਾ ਆ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਆ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਆ?
ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਚਿਊਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਾਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਕੇ ਹਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। जरा समझना कि ये सारे लोग हाजी है और हज का टाइम चल रहा है, समा चल रहा है, सारे लोग मक्के हज करन जा रहे हैं। तो उस वेले चूंटी ने कहा, ऐ कबूतर भाई, ये मक्का की है जिथे लोग हज करन जाते हैं? तो कबूतर ने कहा, यह रब का घर है, ये मक्के नूं रब का घर कहा जाता है, खुदा का घर कहा जाता है और सारे उसदा दर्शन करन जाते हैं। तो उस वेले चूंटी ने फिर कबूतर नूं पुछया, ये मक्का किन्नी क दूर है, ये जिहड़ा रब दा घर कहंदे किन्नी क दूर है? तो कबूतर ने कहा, काफी दूर है, बहुत दूर है। तो नन्नी चूंटी ने कहा, ऐ कबूतर, मेरा दिल करदा है कि मैं भी मरन तो पहला पहला एक बार रब दा घर देख लवां, यानी मक्का देख लवां। बोलो समझदे हो कि नहीं, कि मैं भी मरन तो पहला एक बार मक्का देख लवां। तो कबूतर ने कहा, तेरे पैर बड़े छोटे छोटे है, तू तो बड़ी छोटी जही है, जे तू चल के उत्थे जान की कोशिश करूंगी तो मैनू नहीं लगता तू जीने जी उत्थे पहुंचूंगी, क्योंकि निक्की जे होण करके एक तो रास्ता बड़ा लंबा है और दूसरी गल तू छोटी जही है। कई जानवर, कई इंसान उत्थे चलते हैं, हो सकता किसी के पैर थले आके तू मर जावे, इसलिए एडी दूर का सफर मैनू लगता तेरे वास्ते तय करना बड़ा औखा है। तो चूंटी कहन लगी, ऐ कबूतर भाई, कदी तू गया है मक्का देखिया तू? कबूतर ने कहा, मैं तो कई बार देखा है, क्योंकि जदों दिल करदा मैं उडारी मारदा आ और मक्के जा आंदा है, मैं तो कई बार देखिया, और हुणे 2 दिन पहला भी मैं जाके आया हाँ। तो उस वेले चूंटी ने कहा, ऐ कबूतर भाई, जे तू कई बार मक्का देखिया है तो मेरी भी बड़ी इच्छा है रब दा घर देखा। ठीक है, मेरी पहुंच नहीं है, मेरे पैर छोटे हैं, मेरा शरीर छोटा है, मैं आप चल के उत्थे नहीं जा सकती, पर ऐ कबूतर, तू तो रोज जांदा है, ये मैं तेरे पैरां नाल लग जावां तो की तू मैनू उत्थे ले जा सकदा है? कबूतर ने कहा, हाँ ये तो हो सकता है, ये तो हो सकता है। तो फिर चीटी कहंदी, फिर देखदा की है, इस तो पहला मेरी जान निकल जावे, मैनू ले जा एक बार मक्का दिखा दे। कबूतर उतरिया थले डाल तो जमीन ते आके बैठा और चूंटी नूं कहन लगा, आजा फिर मेरे पंजे नूं फड़ ला घुट के, पर याद रखी छड्डी ना इनू, क्योंकि सफर लंबा, ऊंचाई बहुत ज्यादा आ, जे पंजा छड़ दिता तो तू थले गिर सकती है और फिर तेरा लभना भी औखा हो जाना है, क्योंकि मैनू फिर एडी ऊंचाई तो तू कित्थे गिरी है, क्योंकि रास्ते च कई झरने आने हैं, कई जंगल आने हैं, रास्ते च कई झाड़ियां आनियां, तू किते भी गिर गई तो फिर लभना मुश्किल हो जाएगा। घुट के फड़ी, छुट्टे ना, हो सकता हवावां तेज चलन, हो सकता हवावां तेज होण, हो सकता मीह आवे, नेरी आवे, क्योंकि मौसम का भी कोई पता नहीं है। मैं तेनू लिजाण नूं तैयार हां, पर तेनू मजबूती नाल मेरा पैर फड़ना पैना है, पंजा फड़ना पैना है। चूंटी चढ़ी रेंगदी हुई पंजे ते और कबूतर दे पंजे नूं घुट के फड़ लिया उन्हें, क्योंकि देखते ना पंछी इदा रखते तो आ जो पैर होंगे इत्थे चुंबड़ गई, घुट के फड़ लिया उन्हें। चूंटी कहती, मैं पकड़ लिया, उन्हें छड़दी नहीं है, बस ले चल। कबूतर कहता, तैयार हाँ? चूंटी कहती, तैयार हाँ। कबूतर ने उडारी मारी, उडारी मारी, तुर पिया कबूतर, यानी उड़ पिया कबूतर मक्के की तरफ। रास्ते च हवावां भी आईयां, पर उन्हें चींटी नूं पकड़ के रखी, बोली ना, क्योंकि होर ना होवे बोलण विच तेरा हाथी पकड़े ढिली हो जावे। नाल नाल कहंदा गया, कबूतर पकड़ रखी, बस मंजिल आने वाली है। कुट के उसने कबूतर दे पंजे नूं पकड़िया है और हवावां च ही गुजरदियां, जंगलां दे उपर दी उडारियां मारदियां, पहाड़ां दे उपर दी उडारियां मारदियां मारदियां कबूतर पहुंच गया मक्के। और कहंदे, ले ऐ चूंटी, आ ले, मक्के पहुंच गए। कबूतर उतरिया, कहंदा, ओ है सामने रब दा घर, देख ले। जदों चींटी ने देखिया, चूंटी खुश हुई, कहंदी, मेरा जीवन, मेरा जन्म सफल हो गया। अज जे मैं अपने पैरों नाल चलण दी कोशिश करदी तो शायद इत्थे तक ना पहुंचदी, पर ऐ कबूतर तेरे पैरों नूं पकड़ के अज मैं और रब दा घर देख लिया, तेरा धन्नवाद। फिर दोबारा कबूतर ने ओनू अपने पंजे नाल जोड़िया, यानी पकड़िया उन्हां, और दोबारा जिथों चींटी ने चक्किया सी ओदे घर वापस छड़ दिता। चींटी ने धन्नवाद किया कबूतर दा। हुण जदों
एक कहानी पूरी हुई तो मौलाना रूमी ने कहा, बेटा कोई समझिया तू? हुण तुसीं कोई समझे कि नहीं? केड़ा केड़ा समझे? हाथ खड़ा करके दसो। समझे नहीं सारे? चलो हुण आज थोड़ा समझना है कि मौलाना रूमी ने कहा, बच्चे समझिया कि नहीं तू कि तू कह रही है मुर्शद का जीवन च होना कितना का जरूरी है, मुर्शद की की लोड़ है? वो कहते बस बेटा हुण समझ लै, एक कहानी तो सारा राज खुल जाता है। क्योंकि हुण जरा ये राज नूं समझ लईए। मौलाना रूमी ने कहा, क्योंकि इंसान जे अपने आप नूं देखे तो इंसान एक चूंटी तरह है। ये बंदा कहना मेरी पहुंच रब तक है नहीं, वो मेरे कर्म छोटे, मेरी करनी माड़ी। हुण चूंटी कहंदी मेरा रूप छोटा, मेरी लत्तां छोट छोटियां, मेरा आकार छोटा, तो बंदा की कह दिंदा है, हाय मैं तां पापी हां, मैं तां गुनाहगार है, मेरी सोच बड़ी माड़ी है, मेरे अंदर इन्नियां कमियां है, मेरे अंदर आ घाटा है। हुण जे बंदा सोचे कि मैं परमात्मा नूं देखना है, मैं रब दा दर्शन करना है, तो फिर बंदा कहंदा है शायद मेरी जिन्नी हिम्मत नहीं है, मैं पूरी जिंदगी भी तुरिया रवां तो शायद उत्थे तक पहुंच ना पावां और रास्ते जी मौत आ जावे। पर गुरु है, मुर्शद है, केदी तरह? कबूतर दी तरह। मौलाना रूमी कहंदे जिस तरह वो चूंटी कबूतर दे पंजे नाल जुड़ के, कबूतर दे पंजे नूं पकड़ के बड़ी आसानी दे नाल मक्के तक पहुंच गई, इसी तरह जदों एक इंसान प्रेम दे नाल, शरधा दे नाल मुर्शद दे चरनां नूं पकड़ लैंदा है, मुर्शद दे कदमां नाल जुड़ जांदा है, तो फिर वो इंसान भी बड़ी सहजता नाल रब दे घर तक पहुंच जांदा है। ये समझना जरा, क्योंकि इत्थे मक्के दा मतलब ये नहीं कि वो मक्का जो सऊदी अरब है। ऐसी तो हमेशा दसीदा है कि मन मक्का दिल द्वारका काया काशी जान, 10 द्वारका देहरा तामे जोत पछान। कि तुहाडे अंदर मक्का भी है, तुहाडे अंदर काशी भी है, तुहाडे अंदर द्वारका भी है, तुहाडा पूरा जिस्म ही एक तीरथ है। पर ये तीरथ कदों बनेगा? जदों असीं ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੱਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਵਾਰਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੱਕਾ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਵਾਰਕਾ ਔਰ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਮੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਰੂਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂੰਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੂੰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਈ। और इत्थे यही गल है कि केड़ा परमात्मा तक पहुंचता है, केड़ा अपने अंदरले आनंद तक पहुंचता है, केड़ा अपने अंदरली मंजिल नूं पांदा है, केड़ा इंसान कामयाबी नूं पांदा है जो मजबूत होके मुर्शद दे नाल जुड़िया रहिंदा है, जिहदा ईमान, सिदक, विश्वास, यकीन पूरा होवे, जिहड़ा माड़ी माड़ी गल ते कमजोर पै जावे, माड़ी माड़ी गल ते डोल जावे, माड़ी माड़ी गल ते जो बेविश्वासी नाल भर जावे, फिर ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ पकड़ कमजोर है, कभी भी उस मंजिल तक पहुंच नहीं सकता। कबूतर ने कहा सी रास्ते च कई तूफान आणगे, रास्ते च कई नेरियां आणगियां, जंगल भी आणगे, तलाब भी आणगे, पर तू मजबूती ना पकड़ी रखी। जे मजबूती ना पकड़ रखिया तो तेनू गिरन नहीं दिंदा, यानी तेनू रास्ते च नहीं छड्डदा, लैके जाऊं, पर पकड़ तेरी होनी चाहिए। यही चीज है। जे तुसी भी अपनी मंजिल और परमानंद नूं पाना चाहते हो, परम पिता परमात्मा नूं पाना चाहते हो, तो फिर कहंदे मुर्शद दे नाल, सतगुर दे नाल मजबूती नाल जुड़ जाओ। जे रास्ते च दुखा तकलीफा परेशानियां दी नेरी माड़ी मोटी आवे भी तो कमजोर ना पाओ, पकड़ मजबूत रखो कि मेरा विश्वास बहुत पक्का है। विश्वास पक्के का मतलब मेरी पकड़ पक्की है, मेरी पकड़ मजबूत है। ਜਦੋਂ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਆਣ, ਝਾੜੀਆਂ ਆਣ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਆਖਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਏ, अपने अंदर भरोसा पैदा कर लीए। भरोसा, यकीन, विश्वास की पैदा करना है कि मेरा मालिक मेरे नाल है, मैनू पूरा विश्वास है इस मालिक ते कि जीवन च हालात जैसे मर्जी हुण मैं कदी कल्ला नहीं है, वो हर जगह हर कदम ते मेरे नाल है। क्योंकि जदों उस ते विश्वास रखते हैं तो फिर मतलब साडी पकड़, साडी ये जिहड़ी पकड़ है ना, ये अपने मालिक दे प्रति, अपने सतगुर दे प्रति, अपने मुर्शद दे प्रति बड़ी मजबूत है। और जो मजबूत होके उहदे नाल चलदे रहांगे तो फिर रास्ते च कदी गिरांगे नहीं, बल्कि सानू कामयाबी और सफलता दी मंजिल भी जरूर मिलेगी।
ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ बड़ा प्यारा लिखा है कि जिंदगी जीना कोई आसान नहीं होता, जिंदगी जीना कोई आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े चोट हथौड़ी की पत्थर में प्रगट कभी भगवान नहीं होता। ये याद रखना कि जे बंदा सोचे ना जिंदगी जीना, वो कहते जिंदगी इतनी आसान भी नहीं है। ताही तो कहते ना मरना आसान है पर जीना थोड़ा औखा है, क्योंकि जीण वास्ते संघर्ष करना पैंदा। मरन की गल की है, माड़ी गोली खाओ तो मर जाओ, कोठे तो छाल मारो मर जाओ, यानी बड़े तरीके है। गल च फाहा लिया यानी फंदा पाया लट गए पखे नाल मर जाओ। मरना तो बड़ा सौखा है पर जीने वास्ते तो संघर्ष करना पैंदा है, मेहनत करनी पैंदी है। और जदों कामयाब होना होवे, किसी मंजिल नूं पाना होवे तो फिर तो होर भी, क्योंकि जिहदी जिन्नी उच्ची चढ़ाई हुंदी ना उहनूं मेहनत भी उन्नी करनी पैंदी है। तो जिहदी मंजिल ही सामने होवे उहने उन्ना क तुरना, ते जिहदी मंजिल वो शिखर होवे वो कहंदा मैं हर मेहनत करन नूं तैयार है और मैनूं पता मैनूं कामयाबी जरूर मिलेगी क्योंकि मेरा मालिक मेरे नाल। इसलिए जिंदगी जीना कोई आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े चोट हथौड़ी की पत्थर में प्रगट कभी भगवान नहीं होता। जे असीं चाहते हैं कि साडे अंदर भी वो भगवान प्रगट होवे, परमात्मा प्रगट होवे, तो फिर सानू भी चोटां सहणियां पैणियां है। जिद्दां इत्थे एक छोटी जी कहानी होर याद आ गई सानू, पर एक कहानी शुरू करन तो पहला असीं तुहानू एक गल कहांगे कि एक कहानी विच कुछ पॉइंट है, कुछ शिक्षा वाले पॉइंट है। हुण असीं कहानी दसनी है तो तुसीं वो पॉइंट नोट करने हैं, पॉइंट याद रखने कि एक कहानी अंदर किन्ने पॉइंट है जे तो सानू सीखण नू मिल सकता है। जदों कहानी सुनोगे ना कोई पॉइंट अच्छा लगे तो एक उंगली खड़ी कर ली अपने अंदर ही, जिद्दां मतलब बैठे हो एक उंगली, यानी दा मतलब एक पॉइंट मेरी समझ आ गया कहानी दा, फिर कोई होर पॉइंट आवे दूजा, फिर कोई होर तीजा होवे तीजी उंगली, यानी इदां उंगलियां अपनियां खड़ियां करदे जाओ। लास्ट में जदों कहानी पूरी होनी असीं पुछना कि किन्ने पॉइंट तुहाडी नज़रां च, फिर उंगली चक दिओ, जे किसी नूं 5 लगे 50 कर दिओ, 2 लगे 2 कर दिओ, यानी जिन्ने भी तुहानूं लगा कि कहानी विच पॉइंट है जित्तों सानूं कुछ सीखण नूं मिलदा है। लास्ट में दसना है सानूं। बोलो तैयार हो, करिए कहानी शुरू। हुण देखना है कि किहड़ा किन्ने पॉइंट नोट करदा है, क्योंकि इत्थों पता लगेगा तुहाडा ध्यान सत्संग च है या तुहाडा ध्यान दुकान ते है या तुहाडा ध्यान किते बाहर है। और कहानी शुरू करन तो पहले ही पुछ लईए भुख तां नहीं लगी ना, क्योंकि ये ना होवे ध्यान लंगर विच होवे तुहाडा, इस करके लंगर भी छकना है। पर इस वेले जो साडे जीवन वास्ते जरूरी है वो है ये शब्दां दी खुराक, जिन्हां साडे जीवन च बदलाव लियाना है। क्योंकि रोटी दा बंदा कहंदा मैं रोज खांदा आ, पर रोटी खा के कोई बदलाव नहीं आंदा। पर संतां दे संगत विच बैठ के, सत्संग दे विच बैठ के, वचनां दे नाल जदों असीं गुरुआं रहबरां दे वचनां नाल जुड़दे आ तो फिर साडी जिंदगी जरूर बदलदी है। तो तैयार हो हुण। और जिद्दां दस्सिया इदां बस बैठे बैठे जिहड़ा पॉइंट होवे उदां एक एक उंगली करी जाना ताकि पता लगे कि तुसीं किन्ने पॉइंट नोट कीते हैं। सो एक कहानी हुण जरा ध्यान देना शुरू करन लगे आ कि एक जंगल सी, उस जंगल दे एक मार्ग दे उपर 2 पत्थर पे हुए हैं। एक पत्थर का रंग सफेद है जो बड़ा मुलायम है, तो दूजे पत्थर का रंग काला है जो खुरदरा भी है। हुण दोने पत्थर पे हुए हैं तो दोने पत्थर आपस में गल करते हैं। और पहले ही दस दिए कहानी सिर्फ सानू ज्ञान देने वास्ते बनाई है, नहीं तो बंदा कहे लै जी ये किदां दी गल है, पत्थर तक दी गल्लां करदे ही नहीं। क्योंकि कई हुंदे ना इदां दे पॉइंट फड़न वाले, लै पत्थर तो बोलते नहीं, तुसीं कहंदे पत्थर गल्लां करदे सी, असीं तां सुनिया नहीं कदी। सो इत्थे असीं ज्ञान लेना है कि दोने पत्थर, एक सफेद रंग का एक काले रंग का, दोने आपस में गल्लां कर रहे हैं। जिहड़ा सफेद पत्थर है उन्होंने बड़ा माण है अपनी सफेदी ते कि मैं बड़ा मुलायम है। बड़ा मुलायम का मतलब समझ दो ना, चमकीला, क्योंकि कई पत्थर बड़े मुलायम होंगे, हथ फेरो तो बड़े साफ होंगे है और कई खुरदरे होंगे है। हुण वो जिहड़ा पत्थर चिट्टा सी, सफेद रंग का सी, वो काले पत्थर नूं कहण लगा ओए अपने वाल देख तो मेरे वाल देख, मैनू देख रब ने कितना सोहना बनाया है, देख मेरी सुंदरता, देख मेरा रंग कितना चमका मारदा है, देख मैं कितना नरम मुलायम हाँ, और तू खुरदरा काला, ना तेरी कोई शक्ल ना तेरी कोई सूरत, देख मैनू कितना रब ने चंगा बनाया है, मेरे अंदर कई गुण है, कई खूबियां है, देख मेरा रंग।
और मेरी सुंदरता देख तू। तो काला पत्थर कहने लगा, हाँ भाई वाकई गल सही है, तू वाकई बड़ा सुंदर है, तेनू रब ने बहुत सोहना रूप दिता है, बड़ा चिट्टा गोरा रंग दिता है, बड़ा नरम मुलायम बनाया, यानी बड़ा देखने नू सोहना लगदा है। पर एक पासे मैं आ, रब ने पता नहीं मैनू इदां दा क्यों बनाया, खुरदरा भी हाँ और काला भी हाँ, ना मेरे च कोई गुण है ना मेरी कोई सुंदरता है। हुण दोनों ही आपस में गल्लां कर रहे हैं। चिट्टे पत्थर नू माण है अपनी सुंदरता ते, और काला पत्थर निराश है अपनी बदसूरती नू लैके, अपने काले रंग नू लैके, अपने खुरदरेपन नू लैके वो निराश है कि मैं बड़ा माड़ा हाँ। क्योंकि कई बार मन च हुंदा ना कोई निंददा रवे, तू इदां, बंदा भी सोचना शुरू कर दिंदा कि मैं बड़ा माड़ा हाँ। हुण बंदे ते असर हो जाता, वो तो बेचारा सीगा ही पत्थर, उत्ते भी असर हो गया, बड़ा निराश बड़ा उदास रहन लगा। आखिर एक दिन की होया, एक दिन उस रास्ते तो दी एक मूर्तिकार जा रहा है, मूर्तिकार जा रहा है। हुण जदों चलदे चलदे मूर्तिकार दी नजर वो पत्थरां ते पई, एक सफेद पत्थर उच्चा लंबा और एक काला पत्थर। हुण मूर्तिकार दे मन च आया, उन्होंने देखिया कि पत्थर बड़े सुंदर है, इन्हां दी तां मूर्ति बड़ी सुंदर बन सकती है, बड़ी सुंदर मूर्ति इन्हां दी बन सकती है। ये सोच के मूर्तिकार दे मन च आया कि सुंदर मूर्ति बन सकती तो क्यों ना इन्हां दी मूर्ति घड़े ही देवां। आ चिट्टा पत्थर तो बड़ा सोहना भी है, अगर इहदे च मूर्ति घड़ी जावे तो बड़ी सुंदर बनेगी। उन्हां कहंदे अपना झोला उतारिया, बैग उतारिया, ओ चों सैनी थोड़ा लैके जदों सफेद पत्थर दे कोल गया, ऊपर सट मारन लगा, तो सफेद पत्थर ने की किया, रुक, ए मूर्तिकार की कर रहे हैं, ए भाई की कर रहे हैं। तो उसने उन्हें कहा, मैं एक कलाकार हाँ, एक मूर्तिकार हाँ, मेरे हाथ च एक कला है कि अगर मैं तेनू घड़ देवां तो तेरी बड़ी सुंदर मूर्ति बन सकती है, तेरा बड़ा सुंदर आकार है, तेरी बड़ी सुंदर प्रतिमा बन सकती है, बस मैनू थोड़ा मौका दे ताकि मैं तेनू घड़ के तेनू सुंदर बना देवां। तो अगे पत्थर की बोलिया, ले तू मैनू सुंदर बनाना है, ओ मैं तो पहले ही बड़ा सोहना है, मैनू सुंदर की तू बनाना है, मैं तो पहले ही बड़ा सुंदर हाँ, देख मैनू रब ने चिट्टा गोरा रंग दिता है, देख मेरे ऊपर हाथ फेर के कितना मुलायम हाँ मैं, तू कहना तेनू सोहना बनाना है, मैं पहले ही जिद्दां दा पूरा ना, जिद्दां बंदा कहना मैं परफेक्ट है, मैनू नहीं लोड़ तेरियां सैनियां थोड़ियां दी, मैं दर्द क्यों झल्ला जब मैं पहले ही सुंदर हाँ, पहले ही मैं सोहना हाँ, तो मैनू की लोड़ है आ तेरियां ठुक ठुक झल्लण दी, यानी सैनी थोड़े दी चोटा झल्लण दी। सो हथ ना लाई मैनू, जिद्दां दा मैं खुश हाँ। हुण किसी दी मर्जी तो बिना तां मूर्तिकार उहनूं छेड़ नहीं सकदा सी। मूर्तिकार ने कहा, अच्छा ठीक है भाई माफ कर, बे तेरी मर्जी तो बिना, तेनू पुछे तो बिना मैं तेरे ते मेहनत कर लगा सी, पर हुण तू दस दित्ता ठीक। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹਟਿਆ, ਕੋਲ ਹੀ ਕਾਲਾ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਕੋਲ ਹੀ ਕਾਲਾ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੈਣੀ ਥੋੜੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੋਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ मैं तेनू घड़ सकता हाँ, जे तू मैनू मौका देवे तो मैं तेनू बड़ा सुंदर बना सकता, तेरी एक सुंदर मूर्ति बना सकता हाँ। ताकि काले पत्थर ने की किया, ले भाई मैं काहदा सोहना, मेरे च काहदी खूबी, मैनू तो रब ने बनाए इदां दा, देख रंग मेरा काला, हथ फेर के देख मैं खुरदरा आया, ना मेरे च कोई गुण है ना मेरे च कोई खूबी है, तू की मैनू सोहना बनाना है। तो मूर्तिकार ने एक मौका तो दे मैनू, एक मौका तो दे, ठीक है तू अपने आप को मन के बैठा है कि ना मैं किसी काम दा, ना मैं सोहना, ना मेरे च कोई खूबी, पर एक मौका मैनू दे, फिर मैं दसूंगा कि तेरे च किन्नियां खूबियां है, तेरे च किन्ने गुण है, आज्ञा दे मैनू। तो पत्थर ने कहा कर ले जो करना भाई, मैं तो पहले ही टुटिया होया, क्योंकि निराश बंदा की कहता कर ले जो करना भाई, मैं तो पहले ही टुटिया, पहले ही उदास, तेनू जो ठीक लगता कर। मूर्तिकार ने कहा फिर ठीक है, हुण मैं जो भी करा तू सी ना करी, बोली ना, बस चुप करके सहंदा जाई, सहंदा जाएगा तो फिर देखी एक वक्त आएगा जदों तेनू आप पता लग जाएगा तू की है, तेनू आप समझ आ जाएगी तू है की, बस सहना पैना है तेनू थोड़ा जा। पत्थर कहता ठीक है, नहीं बोलता तू कर जो करना है। कहते मूर्तिकार लग गया सैनी थोड़ा लैके चोटा करन, करदा गया करदा गया करदा गया, टाइम गुजरदा गया, आखिर हौली हौली
ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਵਿਅਰਥ ਸੀ, ਵਿਅਰਥ ਨੂੰ ਝਾੜਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਆਖਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਯਾਨੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਬਣ ਗਈ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਤਿਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਖੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਪੱਥਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫੇਦ ਪੱਥਰ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਫੇਦ ਆ, ਇਹ ਕਾਲਾ, ਮੈਂ ਸਫੇਦ, ਇਹ ਕਾਲਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਫਰਕ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੰਗੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨੰਗੇ ਦੇਖੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਾਨੀ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਫੇਦ ਪੱਥਰ ਜਲਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਿ ਝੁਕ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਜੇ ਪੱਥਰ ਕੇ ਝੁਕ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਐ, ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਐ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਐ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨਾ ਨਾਰੀਅਲ ਫੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਪੱਥਰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਪੱਥਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾ ਹੁਣ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਕਾਲਾ ਪੱਥਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਪੂਜਾ ਮੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਤੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾਰੀਅਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਮਝੇ ਕੁਛ? ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਦਾਣਾ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ 'ਚ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਫੇਦ ਪੱਥਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਤੂੰ ਬੇਕਾਰ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਲੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਗੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਖੂਬੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਂਗਲੀ ਮਾਲ ਵਰਗੇ ਖੂਨੀ ਵੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਕੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਦੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਫੇਦ ਪੱਥਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ ਓਏ ਤੂੰ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ, ਛੱਡਣ ਦੀ, ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲੈ ਭਾਈ, ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਿਕੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਗੁਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਹਿ ਦਈਏ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਸੁਣਨ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ
ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ। ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਕੰਮੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ परमात्मा ने पैदा किया है। और जेड़ी चीज शक्तिशाली ने बनाई होवे वो कदी कमजोर हो ही नहीं सकती। जेड़ी चीज गुड़ तो बनी होवे वो कदी फिक्की, दसो जवाब दियो, सानू कह दियो। जेड़ी चीज गुड़ तो बनी होवे वो कदी फिक्की नहीं हो सकती, क्योंकि गुड़ तो बनी चीज मिठी हो सकती है, फिक्की नहीं। इसी तरह तुसी किस तो बने हो? जवाब दे दियो सानू। तुसी बने हो ओदी रहमत नाल, ओदी रहमत तो, ओदे नूर तो, क्योंकि अब्बल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया को भले को मंदे। हुण सारे ही असीं उस मालिक दे नूर तो पैदा होए हैं, ओ परमात्मा दे नूर तो पैदा होए हैं। यानी नूर की है? ओदी शक्ति, ओदी ताकत। तां जेड़ी चीज ओदे नूर तो पैदा हुई होवे वो चीज नूर ही हो सकती है, वो चीज कमजोर नहीं हो सकती। समझदे हो कि नहीं? कमजोर कदों हो जाते हैं? जदों असीं अपने आप नूं दूजा कहे तो कोई फर्क नहीं पैंदा, पर जदों ओदी गल सुन के असीं मन लैंदे हां कि मैं कमजोर हां, मेरे तो नहीं होना, तो उस वेले ओदा असर साडे जीवन ते पैंदा है। क्योंकि एक बहुत बड़े विज्ञानिक होए हैं जिन्हां दा नाम सी एल्बर्ट आइंस्टाइन। नाम सुनिया ही है तुसीं सारियां ने। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बड़ा प्यारा शब्द किया है। वो किहड़ा शब्द ऐसी दसना चाहांगे ताकि तुहाडे दिल च वो शब्द बैठ जावे। हालांकि बहुत बड़े वैज्ञानिक सी आइंस्टाइन, पर उन्होंने एक लाइन बड़ी प्यारी कही। वो कहते, मैं मानता हूं कि इंसान की सोच का इंसान के शरीर और समाज पर प्रभाव होता है। यानी की क्या उन्होंने कि मैं मानता हूं कि इंसान की सोच इंसान के शरीर और समाज को प्रभावित करती है। जरा हम सोचो, एडे बड़े विज्ञानिक ने इस सोच बारे केड़ी गल कही है? सोच यानी साडे थॉट। बोलो समझदे हो कि नहीं? वो कहंदे मैं मानदा हां कि इंसान दे अंदर चलण वाली सोच इंसान दे शरीर ते भी और इस समाज ते भी अपना असर दिखांदी है। हुण बंदा कहे सोच दी गल एक विज्ञानिक कर रहा है, तो जे विज्ञानिक ने यह गल मन्नी है, एडे बड़े विज्ञानिक ने, तो मतलब साडियां सोचां दा असर साडे शरीर ते भी पैंदा ते समाज ते भी पैंदा है। हुण जरा सोचो कि साडी सोच दा असर साडे शरीर ते किद्दां पैंदा है। तो जे असीं हुण कहना शुरू कर दईए मैं कमजोर, मैं कमजोर, मैं कमजोर, हुण साडी सोच है मैं कमजोर, पर ओहदा असर कहते पैना है साडे शरीर ते कि साडे शरीर ने अपने आप नूं कमजोर समझना शुरू कर देना है। जदा बंदा मैं कमजोर, मेरे तो नहीं होना, तो तुसीं देखोगे तुहाडे शरीर दी शक्ति घटनी शुरू हो जाएगी। तो जिसले तुसीं सोचोगे कि मैं शक्तिशाली हां, मैं शक्तिशाली हां क्योंकि मैनू परम पिता परमात्मा ने पैदा किया है, मैनू मेरे मालिक ने जीवन दिता है, ओदी शक्ति तो मैं पैदा होया, मैं शक्तिशाली है, मैं हर काम कर सकता है। तो तुहाडे अंदर एक जोश पैदा होना कि मैं कर सकता है। जरा सोच के देखो हुंदा कि नहीं? अपने अंदर सोच के देखो। चलो एक लाइन कहनी है, असीं कहोगे साडे नाल, हुण सारियां ने कहना मुठ्ठियां बंद करके कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। जरा जोश ना को अपने अंदरों, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। क्योंकि तुसी आत्मा हो, शरीर नहीं हो। तुसी जे सोचोगे मिट्टी तो बनिया शरीर है, मिट्टी जे मिल जाना है, तो नहीं, तुसी मिट्टी तो बने शरीर नहीं हो, तुसी परमात्मा दे नूर तो बने ओदा रूप हो, ओ आत्मा हो। ये शरीर तो कपड़े की तरह है, शरीर तो इदां ही है। जिदा तुहानू पुछिए तुहाडा कपड़ा कदों खरीदिया सी तुसीं? बंदा कहंदा मैं 6 महीने पहला खरीदिया, या मैं 3 महीने पहला खरीदिया। ये कपड़ा फैक्ट्री चों बनदा है, फिर तुसीं खरीददे हो, फिर हौली हौली ये फट जाता है। हुण जे कपड़ा पुराना हो जावे, कपड़ा फट जावे, ताकि तुसीं फट जाते हो, तुसीं पुराने हो जाते हो? नहीं, कपड़ा बनता है और पा के मैला होके फट जाते ही उतार दिंदे हैं। इसी तरह तुहाडा शरीर भी गुरुआं ने कहा कपड़ रूप सुहावना, ये तुहाडा शरीर भी कपड़े की तरह है। गुरबाणी च आया कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना, कि ये तेरा शरीर भी एक कपड़े की तरह है।
ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੁਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ, ਹਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਪੜਾ ਪਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਤਮਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋ, ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਸਨ ਆਫ ਗੋਡ, ਨੋ ਈਵਲ ਕੈਨ ਟੱਚ ਮੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨੋ ਈਵਲ, ਈਵਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਬੁਰੇ ਨੂੰ। ਨੋ ਈਵਲ ਕੈਨ ਟੱਚ ਮੀ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੁਰਾ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਾਓਗੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਉਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਸਰ ਵੀ ਵੈਸਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੈ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ क्योंकि मैं एक शांत आत्मा हूं, मैं शांति से भरपूर हूं, मैं क्रोध ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। क्रोध ਛੱਡਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਛੇ ਬੋਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮ ਵੀ ਬੁਰੇ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਮ ਬੁਰੇ ਕਰਨੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲੋ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਥੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਫਿਰ ਪੁੱਛੀਏ ਥੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਈਲ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵਾਕਈ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਅੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਜਿਹਦਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੱਸੀਏ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਕਸਰਤ ਯਾਨੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੱਕ, ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 7 ਦਿਨ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਘੜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾਵਾਂ ਤਾਂ ਛੱਪਰ ਫਟੇ ਔਰ ਧਨ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੋ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਣਾ ਫੇਰ ਹੈ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਵੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ 7 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਦਾਲ 'ਚ ਲੂਣ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਖਾਣੀ ਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਨਾ ਖਾਓ, ਪਰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਲੈ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆ ਕੀ ਬਣਾਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੋਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੈ 7 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਿਆਣਾ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਲ 'ਚ ਨਮਕ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੋ ਦਿਨ 'ਚ ਰਾਤ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਆ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਆ ਫਲਾਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੰਦ ਤਾਂ ਰੋਲਾ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਸਤੇ ਟੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ, ਆ ਦੇਖੋ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਨਿਕੰਮੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਐਵੇਂ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸੜਕ ਦੀ ਟੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਇਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰੇ। 7 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ 7 ਦਿਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ, 15 ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਧੁੰਦ ਬੜੀ ਹੈ, ਅਕਾਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਦਿਨ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਧੁੰਦ ਨੇ, ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਉਹ ਚੱਲਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਵੇ, ਸਿਰਫ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਬਸ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਦਿਲੋਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੜੀ ਜਾਵੋ, ਅੰਦਰ ਕਹੀ ਜਾਵੋ, ਫਰਦ ਕਰੋ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵੋ ਉਹਨੂੰ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਵੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵੀ, ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਿਰਫ 7 ਦਿਨ, ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, 7 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਈ, ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਥੋੜੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਕੂਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਲਝਣਾਂ ਹੈ ਕਾਹਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੈ ਕਾਹਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਾਹਦੇ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ?
ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ, ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਨਤੀ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਨਹਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜੋ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਟਾਵਲ ਟੂਵਲ ਹੁੰਦਾ ਸੋਫੇ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੋਂ? ਕਹਿੰਦੀ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਵਲ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਦਲੇਗਾ ਕਿਦਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਇਹ, ਜਰਾ ਸੋਚੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਬਦਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਕੁਦਰਤ ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਾ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਾ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਹੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ 7 ਦਿਨ, ਸਿਰਫ 7 ਦਿਨ ਕਹੇ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਦੇਖ ਲਓ 7 ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨੂੰ 10-11 ਦਿਨ ਹੈ। ਜੇ 7 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਛੱਡੋ, ਕੱਲ ਤੋਂ, ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 7 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵਾਟ ਆਈ ਨੀਡ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬੁਰਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੇਗਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਟੀਕਾ ਕਾਹਤੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਲਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਚ ਮੇਰਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬੱਚਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਹਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸਦਾ। ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਆ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ? ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਗਰਦਨ ਵੀ, ਸਿਰ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਹਾਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਦਰਦ ਵੀ ਮੈਂ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਏਦਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਾਵੇਂ। ਕੱਲੇ ਆਏ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠ ਜਾਈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦੁੱਖ, ਹਰ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 7 ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਓ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ, ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ
ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਤੂੰ ਨਿਕੰਮਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਉਹ ਦੇਖੋ IPS ਬਣ ਗਿਆ, ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਕਾਰ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਕਾਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੱਛਲੀ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਚਿੜੀ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚਾ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਮੱਛਲੀ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਕਾਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਚਿੜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਭੈਂਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਘੋੜਾ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੜੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹਵਾ ਚ ਉੱਡਣੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਖੂਬੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੈਂਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਖੂਬੀ ਭਾਰ ਢੋਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਮੱਛਲੀ ਚਿੜੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਚਿੜੀ ਮੱਛਲੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਅੱਛਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਜੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਤੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਬੇਕਾਰ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਿਕੰਮਾ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਆਇਆ ਮੂਰਤੀਕਾਰ, ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਆਇਆ ਮੂਰਤੀਕਾਰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਟੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਰਮ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫੜੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਅੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਲਣੇ ਆ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਚਿੱਟਾ ਪੱਥਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਰ ਕਰ ਲਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਵੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਘਟਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਫਿਰ ਚਿੱਟੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਕੋ,
ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਕੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਕੰਮਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝਦਾ, ਨਿਕੰਮਾ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੋਟ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਤੋਂ, ਨਿਕੰਮੇ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਬਣਾ ਦੂੰ, ਸਰਵੋਤਮ ਬਣਾ ਦੂੰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੂਬੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸੱਚ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰ ਚੋਟ, ਹਰ ਦਰਦ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਝਾੜ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਝੜਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ YouTube ਤੇ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਦਾ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਟ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਬੇਅਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਝੜਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਅਰਥ ਝੜੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਹਰ ਚੋਟ ਝੱਲੀ, ਹਰ ਚੋਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਗੋਡੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸੇ ਜੀਓ, ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ ਉਹ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਚੋਟ ਨੂੰ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਈਏ ਔਰ ਵਿਚਲਿਤ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਘਬਰਾਈਏ ਨਾ, ਡਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਨੇ ਚੋਟ ਚੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਨਿਕਲੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਨਿਕਲੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਥੋੜੀ ਐਸੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਕਾਰ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਐਸੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕਾਮਿਲ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਛੇਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਿਕਲੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ, ਚੜਨ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਅੱਜ ਉੱਤੇ ਫੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾਰੀਅਲ, ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੋਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਛੇਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਫੇਦ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਨਾਰੀਅਲ ਹੀ ਫੋੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਈ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਹ ਮਾਨ, ਉਹ ਸਨਮਾਨ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਆਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਸਮਝੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਕੋਈ आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई
महान नहीं होता जब तक ना पड़े चोट हथौड़ी की, पत्थर में प्रगट कभी भगवान नहीं होता। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਮਿਲ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦਾਮਨ ਫੜ ਲਈਏ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਚੂੰਟੀ ਜੁੜੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ, ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ किसी ने रोजा, किसी ने व्रत, किसी ने उपवास रखा। क्योंकि देखो कोई रोजा रखता है, रोजा समझते हो ना तुसी, कोई व्रत रखता है और कोई उपवास रखता है। किसी ने रोजा, किसी ने व्रत, किसी ने उपवास रखा, मगर खुदा तो उसको मिलेगा जिसने नीयत को अपनी साफ रखा। ये याद रखना हमेशा, चाहे जिन्ने मर्जी रोजे रख लो। कोई कहे मैं तो रोजेदार हाँ, मैं बड़े रोजे रखदा हाँ, कोई कहता मैं तो व्रत रखदा हाँ, कोई कहता मैं तो उपवास रखदा हाँ। तो याद रखो, जिन्ने मर्जी रोजे रख लो, जिन्ने मर्जी व्रत रख लो, जिन्ने मर्जी उपवास रख लो, तो ये ना सोचे रोजे रखना, व्रत रखना, उपवास रखना मैनू रब मिल जाएगा, मैनू परमात्मा मिल जाएगा, मैनू आनंद मिल जाएगा, मैनू शांति मिल जाएगी। नहीं, रब किहनां नूं मिलदा है, जीवन च आनंद किहनां नूं मिलदा है, शांति किहनां नूं मिलदी है। तो कहा जाता है कि खुदा उसको मिलता है जिसने नीयत को अपनी, कह दो तुसी, जिसने नीयत को अपनी, जिसने नीयत को अपनी नीयत नू, अपने मन नू, अपनी सोच नू, अपने हिरदे नू साफ रखना पैंदा, फिर रब नाल मुलाकात होंदी है। इसलिए जे असीं चाहते हैं साडी भी मुलाकात साडे मालिक नाल, परमात्मा प्रभु दे नाल हो जावे, वाहिगुरू अल्लाह नाल साडी मुलाकात हो जावे, तो फिर रोजे रखण ते, वर्त रखण ते, वास रखण ते जोर ना दो, अपनी नीयत नू साफ रखण ते जोर दो कि मैं किसी नाल नफरत नहीं करनी, मैं किसी की निंदिया नहीं करनी, मैं किसी नाल वैर नहीं रखना, मैं किसी नाल जलन नहीं करनी, मैं द्वेष नहीं रखना, मैं किसी की आलोचना नहीं करनी, मैं सब नाल प्यार करना है, मैं सब नू क्षमा करना है। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए क्षमा की भावना अपने अंदर लियानी है, क्षमा की भावना, क्योंकि जदों क्षमा की भावना तुहाडे अंदर आएगी ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋਗੇ क्षमा करना ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ परमात्मा ਦਾ, ਉਹ प्रभु ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ क्षमा ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ परमात्मा ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਨਾ ਗੁਣ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਣ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਣ ਮਿਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਸੱਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਡਿਵੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਸ ਨੋਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਉਧਰੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਜੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੋਰੂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਲੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਗੁਣ ਮਿਲਾਣੇ ਐ ਤਾਂ ਸੱਸ ਔਰ ਨੂੰਹ ਦੇ ਮਿਲਾਓ। ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੁੰਡਾ ਕਹੇਗਾ ਐਡਜਸਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ 40 ਸਾਲ ਹੋਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਸੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਗੁਣ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਗੁਣ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋ जाएगी। इसलिए किसी ने रोजा, किसी ने व्रत, किसी ने उपवास रखा, मगर खुदा तो उसको मिलेगा जिसने नीयत को अपनी साफ रखा। जिंदगी में मुश्किलें आए तो घबराना मत, जिंदगी में अगर मुश्किलें आए तो घबराना मत, दूर हो जाएगी हर मुश्किल जिसने मुर्शिद पर विश्वास रखा। इसलिए अगर जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
बस अपने मुर्शद ते अपने मालिक पे विश्वास रखो कि जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या, जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या, जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या। बस ये विश्वास रखना है जे अज दुख आए भी है तो मैनू अपने मालिक ते विश्वास है, ये मेरा मालिक मेरे सारे दुखों को दूर करेगा, सारिया मुश्किलों को दूर करेगा। इसलिए जिंदगी में आई मुश्किलें तो घबराना मत, दूर हो जाएगी हर मुश्किल जिसने मुर्शिद पर विश्वास रखा। जेड़ा अपने नीयत नू साफ रखदा है ओदी मुलाकात परमात्मा नाल हुंदी है, तो जेड़ा अपने मुर्शिद ते विश्वास रखदा है ओदे जीवन दे सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारिया मुश्किलां दूर हो जांदियां। इसलिए तुहाडे जीवन च कोई मुश्किल परेशानी आवे तो चिंता नहीं करनी, अपने मालिक ते विश्वास रखो कि मेरा मालिक मेरे नाल है, जे मुश्किल आई है तो वो दूर भी जरूर करेगा। इसलिए आओ हुण समा काफी हो गया है और आखिरले वचनां दे विच हुण यही गल कहनी है कि जेड़े गुण दसे है ना ये पत्थर दी कहानी नाल, ये 6 गुण ऐसी भी समझने हैं और इन्हां 6 गुणां नूं अपने जीवन च उतारना है और अपने मालिक ते पूरा विश्वास रखना है, अपने मालिक ते पूरा यकीन रखना है। तो जे अपने मालिक ते यकीन रख के तुरदे हां तो फिर जीवन दियां मुश्किलों चों निकलण दा रास्ता भी साडा मालिक सानू दिखा दिंदा है, फिर बांह फड़ के वो आप ही हर मुश्किल चों सानू कढदा चला जांदा है। इसलिए कोई दुख कोई मुसीबत कोई मुश्किल ऐसी नहीं है जिहदा कोई हल ना होवे। इसलिए अज तो अपनी नीयत नू साफ रखना और जिहड़ी 7 दिनां दी गल कही है वो जरूर याद रखना कि कल तो असीं ये 7 दिनां वाली एक्सरसाइज की शुरुआत करनी है। समझ ले कि कसरत यह है, केड़ी कसरत, एक्सरसाइज केड़ी, कि मैं कोई शिकायत नहीं करनी, हर हालत में अपने मालिक का 7 दिन जो भी मर्जी होवे, जो भी मर्जी शुक्र करना है। बोलो समझते हो कि नहीं, कुछ भी हो जाए, तुरे जाते गिर जावो, सट लग जाए, शुक्र है मालिक है, शुक्र है, तभी शुक्र है। ये नहीं करना हाय पत्थर किना रखिया इत्थे, आ कुर्सी किदा मेरे गोडे च बज गई, आ इदा किदा हो गया। यानी किसी भी चीज नूं लैके कोई शिकायत नहीं करनी, अपनी जुबान तो भी और अपनी सोच अंदर भी। ये 7 दिन तुसीं करना है, उस तो बाद बेशक सानू आके दस्सिओ, ना बदलाव आवे तो सानू कहो, पर करना दिलों है, ईमानदारी ना करना है। ये नहीं कि घर वाले सामने ठीक है पर अंदरों जरा समझते हो कि नहीं, कहना की चाहते हैं असीं कि बाहरों कही कुछ नहीं पर अंदर सड़ी जावो। तो फिर याद रखो दुनिया ने बाहरों देखना पर तुहाडे मालिक ने तुहानू अंदरों देखना है। इसलिए जिद्दां दुनिया तो डरदे हो ना, काश इन्ना अपने मालिक तो भी डरिए कि हर जगह मैनू देख रहा है। इसलिए उतों डरिए। डरन का मतलब भी नहीं कि जिद्दां बच्चा कहंदा भी ਉਹ ਤੋਂ डर लगता मैं नहीं ਉਹਨੂੰ मिलना। एक डर हुंदा है डरावना ते एक डर हुंदा प्यार वाला कि किते मेरा मालिक नाराज ना हो जाए, किते मेरा मालिक दूर ना हो जाए। इसलिए अंदर विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। सो अज तो अपने आप को कमजोर नहीं समझना। एक बार कह दो मैं एक शक्तिशाली, मैं एक तुसी शक्तिशाली हो, तुसी नामुमकिन नूं मुमकिन कर सकते हो। बस अपने मालिक ते विश्वास रखो, अपने मालिक ते यकीन रखो, तो तुहाडा आने वाला समा, आने वाली जिंदगी तुहाडी शांति सुकून खुशियां नाल भरपूर होएगी। और हुण समा काफी हो गया है, इसलिए इन्हां वचनां दे नाल ही असीं अज दे सत्संग दी समाप्ति करांगे। जय